ஜோதி சுடர் எழுக எழுக சுந்தர ஜோதி சுடர் எழுக எழுக மாந்தரின் வாழ்விலே வளமுடு ஒழுக சுந்தர ஜோதி சுடர் எழுக எழுக மாந்தரின் வாழ்விலே வளமுடு ஒழுக சானிரி சனி பக ககமதிரி சாரி சசாரி சசா சானிரி சனி பக ககமதிரி சரி சசரி சசா சசரி மம பப கக மம ததனி நிசா கமரி சா நிசனி ப கமரி சசரி மம பப கக மம தனி சா கமரி சா நிரி சனி ப கமரி சா மங்கள மகிழ்வோடு வருக வருக போயகம் வருக துடிப்புடன் பணியாற்றும் திருக்குலமாய் மலர்க துதிப்புகழ் பாடிக்கொண்டு தூயகம் வருக துடிப்புடன் பணியாற்றும் திருக்குலமாய் மலர்க துன்பம் தரும் சுயநலங்கள் நம்மை விட்டு அகல்க துன்பம் தரும் சுயநலங்கள் நம்மை விட்டு அகல்க அன்பு நிறை இறையாட்சி இகமதில் வளர்க புதிய உறவும் மலர்கின்றது. இந்த உறவின் ஊற்றாக குறித்து காட்டும் அடையாளமாக குத்து விளக்கை மணமக்களும் இரு வீட்டாரும் சேர்ந்து ஏற்றுகின்றனர். அனைத்தையும் படைத்தாலும் அவர் நம் தந்தை அவரது சாயல் நாம் விந்தையிலும் விந்தை அனைத்தையும் படைத்தாலும் அவர் நம் தந்தை அவரது சாயல் நாம் விந்தையிலும் விந்தை பிள்ளைகளாய் நாமை அழைத்த அவரது அன்பு பிள்ளைகளாய் நம்மை அழைத்த அவரது அன்பு பெருவாழ்வு தந்ததென்று பெருமை கொள்வோம். மங்கள மகிழ்வோடு வருக வருக மாபரன் பேரன்பை கொண்டாடி மகிழ்க மங்கள மகிழ்வோடு வருக வருக இறைவனின் அருளை பெற இறை அன்பை பெற்று மணமக்கள் வாழ இறைவனிடம் ஜெபிப்போம். வல்லவன் வான்பரன் வழிகாட்டும் வகையில் வாழ்க்கையில் பல்லாண்டு வாழ்ந்திட மணமக்களை ஆசீர்வதிக்க ஜெபிப்போம். May now request Dr. Sanjay Victor to say the opening prayer. Lynn and Monarch, that today you are going to join an institution, or in this marriage, something needs to be done. Remember, the first thing is that marriage is not a contract, it is a covenant. A contract is based on an agreement. In a contract, the moment there is disagreement, then the contract breaks. But when you enter into a covenant,
which is based on sacrifice. This relationship is going to last forever. This principle is found in the Word of God. The Holy Scriptures we find this principle. And so, the marriages that are only entered into as a contract, the moment there is disagreement, the contract breaks. That is why there are so many divorces in this age. Because couples enter into this relationship only as a contract. The moment there is disagreement, everything goes away. But when we enter into this sacred relationship, based on sacrifice, the principle that is laid down in the Holy Scriptures, your marriage will last forever. May I request all the family members, loved ones, dear ones, well-wishers and friends to rise up as we seek the Lord in prayer. May we all rise up and we ask for the blessings of the Almighty to rest on this couple so that their home will be a little heaven on this earth. Shall we pray? Lord God of heaven and earth, with hearts full of thanks and gratitude we come before your presence. We want to thank you for making it possible that we could celebrate this great day where Lynn and Mona can be united in this sacred, holy, and special betrothal. We pray for your blessings, Lord, because you are the creator, the redeemer, and the sustainer, the founder and author of the sacred relationship called marriage. I pray that you would bless them abundantly. Open the windows of heaven and shower your blessings on them so that their home can be a little heaven on this earth based on love, which is the foundation of a family relationship. Bless them abundantly. May they be happy forever. I would like to pray for all the family members and well-wishers. Please be seated. நன்றி. எங்களுடைய மகள் லின் தெரேசாவை உங்கள் வீட்டில் மருமகளாக உங்களுக்கு நாங்கள் அன்போடு அனுப்பி வைக்கின்றோம். ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து
மணமகள் வீட்டாருக்கு மட்டுமே ஓப்பன். அதே போல ஒரு சில கொஸ்டின் மணமகள் வீட்டாருக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். ஆன்சர் பண்ணுங்க. 1 மணமகள் வீட்டாருக்கு லின்னோட பர்த் டேட் month. Okay, half the answer. Half the answer has come. Very good. இல்லை வேற யாருக்காச்சும் ட்ரை பண்ண விரும்புறீங்களா சார்? நீங்க யாருமே இல்லையா? இல்லம்மா ஆனா நீங்க க்ளோஸ்
என்று மணமக்களை மகிழ்ச்சியோடு வணங்குகிறார்கள் மணமக்கள். மணமக்கள் மாண்புறவே, மணவாழ்வு இன்புறவே, மணவாளன் இயேசுவின் மாசில்லா ஆசியால் மணமக்கள் இணைந்திட, இல்லறம் இனித்திட. நாம் இந்த தம்பதியருக்காக ஓனார் மற்றும் லின் இவர்களுக்காக சிறப்பாக ஜெபிப்போம். தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே. நம் தந்தையாகி இறைவனின் அன்பும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளை, படைப்பின் தொடக்கத்திலேயே இறைவன் ஆணையின் பெண்ணை உருவாக்கி இல்லறம் என்னும் நல்லறத்தை அமைத்தார். வாழையடி வாழையாக மாநில சமுதாயம் குடும்ப வாழ்வை போற்றி வருகின்றது. இத்தனை சிறப்புமிகு இல்லற வாழ்வில் நுழையவிருக்கும் செல்வன் மோனார், செல்வி லின் ஆகிய இருவரும் இன்று தங்கள் திருமண நிச்சயதார்த்த விழாவை கொண்டாடுகின்றார்கள். இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் இரு வீட்டார் சார்பாக அன்போடு வரவேற்கின்றோம். இவ்விரு வீட்டாரும் இணைந்து இறைவனின் சந்நிதியில் உற்றார் உறவினர் முன்னிலையில் நிகழும் இந்த புனிதமான நிச்சயதார்த்த நிகழ்வை இறைவன் ஆசீர்வதித்தருளுமாறு மன்றாடுவோம். இந்த மோதிரத்தை அணிகின்ற போது இவர்கள் இருவரும் ஒரே மனமாக இணைந்து ஒரே வாழ்க்கையை உருவாக்குகின்றார்கள். எனவே இறைவன் அவர்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிக்க மன்றாடுவோம். அன்பின் இறைவன் செல்வன் மோனார், செல்வி லின் இவர்கள் தாங்கள் ஒருவர் ஒருவருக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை உணர்ந்து வண்ணமாக இயற்கை இருக்கும் இந்த மோதிரங்களை ஆசீர்வதியும். லின், அன்பின் அடையாளமாக இந்த மோதிரத்தை உனக்கு அணிவிக்கிறேன். கடவுள் நம்மோடு இருந்து நமது அன்பை உறுதிப்படுத்துவாராக. மோனார், என் அன்பின் அடையாளமாக இந்த மோதிரத்தை உங்களுக்கு அணிவிக்கின்றேன். கடவுள் நம்மோடு இருந்து நம் அன்பை உறுதிப்படுத்துவாராக. இயேசுவின் இருதயமே, என்றும் இறங்கிடும் அருள்மயமே, உந்தன் ஆசியும் அருளும் சேர்ந்து வந்தால் எங்கள் ஆனந்தம் நிலை பெறுமே. இறைவன் இதயம் உண்டு, அந்த இதயத்தில் இரக்கம் உண்டு. இறைவன் இவளை ஏற்றுக்கொள். இனி நீர் லின்னு கூறியவர்
அவள் உனக்குரியவள். இன்று முதல் என்றுமே அவள் உன்னுடையவள். மகனே, விண்ணக ஆண்டவர் என்றும் உங்களை காப்பாராக. ஆண்டவரே, என் பிள்ளைகள் மோனார், லின் இவ்விருவர் மீதும் இறங்கி காத்தருளும். இவர்கள் மகிழ்ச்சியும் இறக்கமும் பெற்று நிறைவாழ்வுக்கான செய்தருளும். அன்னை மரியாள் நம் தாய், அவரது அரவணைப்பில் நம் பிள்ளைகளை ஒப்படைத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும், ஆடல் பாடல் சத்தமும் தொனிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். மகிமைப்படுத்துவேன் என்றாரே, மகிபனின் பாசம் பெரிதே. மங்காத புகழுடன் வாழ்வோ, மாட்சி பெற்றுயர்ந்திடுவோமே. குறுகிட மாட்டோம், குன்றிட மாட்டோம், கரையில்லா தேவனின் வாக்கு. குறுகிட மாட்டோம், குன்றிட மாட்டோம், கரையில்லா தேவனின் வாக்கு. ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும், ஆடல் பாடல் சத்தமும் தொனிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். யாக்கோபு நடுங்கிடுவானோ, யாக்கோபின் தேவன் துணையே. அமெரிக்கை வாழ்வை அழைப்போ, ஆண்டவர் மார்பில் சுகிப்போ. பதறாத வாழ்வும் சிதறாத மனமும் பரிசாக தேவன் அருள்வார். பதறாத வாழ்வும் சிதறாத மனமும் பரிசாக தேவன் அருள்வார். ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும், ஆடல் பாடல் சத்தமும் தொனிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும், என் ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும், என் ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும்.
நாட்கள் நகர்ந்திட்டாலும் காலம் கடந்திட்டாலும் கர்த்தரே நீர் என்றும் மாறாதவர். உம் கிருபையை என்றும் எண்ணி நான் துதிப்பேனே. அன்பின் கரத்தாலே தூக்கி எடுத்தீரே, கண்மலை மேல் என்னை நிறுத்தினீரே. உம்மை துதித்திடும் புது பாடல் தந்தீரே. ஆயிரம் நாவுகள் போதாதே, எந்தன் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி, கர்த்தரையே துதி. எந்தன் முழு உள்ளமே அவர் நாமத்தையே, எந்தன் முழு உள்ளமே அவர் நாமத்தையே என்றென்றும் ஸ்தோத்தரி. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. அன்பு உருவற்றது, அன்பு இணையற்றது. அன்பை அடைக்க தாழ்பால் இல்லை, அன்பை கொடுக்க அளவுகோல் இல்லை. அன்பே கடவுள். அன்பில் இறை அன்பில் இணையும் நம் உள்ளம் ஊற்றாய், ஊற்று நதியாய், நதி காற்றாற்று வெள்ளமாய் கடலை அடையும் போல் எல்லையில்லா ஆனந்தம் பொங்கியெழ, நேரமும் காலமும் மறைய, அன்பும் அமைதியும் திளைக்க, மாறும் உலகில் மாறாதது அன்பு ஒன்றே என உணர்வோம். இவ்வன்பின் வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றான திருமண வாழ்வில் இணையவிருக்கும் என் பிள்ளைகள் லின், மொனாக் இவர்களை வாழ்த்துகிறோம். இவர்களின் இல்லற வாழ்வு சிறக்க இப்பேரன்பு விழாவின் திருப்பலியில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் இரு வீட்டார் சார்பாக உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். On behalf of the families of Lynn and Monarch, I welcome all who have come around this altar of the Lord. Love is patient. Love does not envy or boast. Love bears all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. 1 Corinthians chapter 13:48. Dear Lynn and Monarch, we all stand by you today and always in prayers. As you begin your new page in life through the sacrament of marriage, we all hold your hands, leading you through this Eucharistic celebration into a new space of love for each other. May the legacy of love flow from you to generation after generation, bringing immense joy, peace and love to all who come across you in family, at home and in your workplaces. God bless you. On behalf of both the families of the bride and the bridegroom, I welcome very Reverend Father Provincial, who is celebrating the Holy Mass, all the fathers who are celebrating, nuns and religious, and all the faithful gathered here to celebrate the true legacy of love, the Eucharistic celebration. சகோதர சகோதரி அன்னைகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம். நாம் ஆண்டவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு தூய்மையான உள்ளத்தோடு திருப்பலியில் பங்கெடுப்போம். முதல் வாசகம். பாம்புகளை மக்களிடையே அனுப்பினார். அவை கடிக்கவே இஸ்ரேல் மக்களில் பலர் மாண்டனர். அப்பொழுது மக்கள் மோசேயிடம் வந்து, நாங்கள் பாவம் செய்துள்ளோம், உமக்கும் எதிராக பேசியுள்ளோம். அவர் இந்த பாம்புகளை அகற்றி விடும்படி
நீர் ஆண்டவரிடம் வேண்டிக் கொள்ளும் என்றனர். அவ்வாறே மோசே மக்களுக்காக மன்றாடினார். அப்பொழுது ஆண்டவர் மோசேயிடம், கொள்ளிவாய் பாம்பு ஒன்றை செய்து அதை ஒரு கம்பத்தில் பொறுத்து, கடிக்கப்பட்டோரில் இதை பார்க்கின்ற ஒவ்வொருவனும் பிழைப்பான் என்றார். அவ்வாறே மோசே ஒரு வெண்கல பாம்பை செய்து அதை ஒரு கம்பத்தில் பொருத்தினார். பாம்பு கடித்த எந்த ஒரு மனிதனும் இந்த வெண்கல பாம்பை பார்த்து உயிர் பிழைப்பான். அன்பே கடவுள் என்றார், அன்புக்கு ஈடேது சொல். அன்பே இன்பம் என்றார், அன்புக்கு விலையேது சொல். அன்பே கடவுள் என்றார், அன்புக்கு ஈடேது சொல். மன்னோர்கள் மொழி பேசினும் அன்புக்கு ஈடாகுமா? விண்ணோர்கள் மொழி பேசினும் அன்புக்கு ஈடாகுமா? இறைவாக்கு சொல்வரமும் அன்புக்கு ஈடாகுமா? மறைப்பொருள் உணர்பொருளும் அன்புக்கு ஈடாகுமா? அளவில்லா அறிவுத்திறன் அன்புக்கு ஈடாகுமா? மலை பெயர் விசுவாசமும் அன்புக்கு ஈடாகுமா? அன்பே கடவுள் என்றார், அன்புக்கு ஈடேது சொல். அன்பே இன்பம் என்றார், அன்புக்கு விலையேது சொல். அன்பே கடவுள் என்றார், அன்புக்கு ஈடேது சொல். சகோதர சகோதரிகளே, கிறிஸ்து உங்களுக்காக தம்மை நறுமணம் வீசும் பலியும் காணிக்கையுமாக கடவுளிடம் ஒப்படைத்து உங்களிடம் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அன்பு கொண்டு வாழுங்கள். திருமணமான ஆண்களே, கிறிஸ்து திருச்சபை மீது அன்பு செலுத்தியது போல நீங்களும் உங்கள் மனைவியரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள். ஏனெனில் கிறிஸ்து திருச்சபை மீது அன்பு செலுத்தி அதற்காக தம்மையே ஒப்புவித்தார். வார்த்தையாலும் நீரினாலும் அதனை கழுவி தூயதாக்குமாறு இவ்வாறு செய்தார். அத்திருச்சபை கரைத்திரையோ வேறு ஏற்புரையோ இல்லாமல் தூய்மையும் மாசற்றதுமாய் மாட்சியுடன் தம் முன் விளங்குமாறு இப்படி செய்தார். அவ்வாறே கணவர்களும் மனைவியரை தம் சொந்த உடல் என கருதி அன்பு செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். தம் மனைவியின் மீது அன்பு கொள்கிறவர் தம் மீதே அன்பு கொள்கிறவர் ஆவார். தம்முடைய உடலை எவரும் வெறுப்பதில்லை, அதை பேணி வளர்க்கிறார். அவ்வாறே கிறிஸ்துவும் திருச்சபையை பேணி வளர்த்து வருகிறார். ஏனெனில் நாம் அவரது உடலின் உறுப்புகள். இதனால் கணவர் தம் தாய் தந்தையை விட்டுவிட்டு தம் மனைவியுடன் ஒன்றித்திருப்பார், இருவரும் ஒரே உடலாய் இருப்பர் என மறைநூல் கூறுகிறது. இதில் அடங்கியுள்ள மறைப்பொருள் பெரிது. இது திருச்சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் பொருந்துவதாக கொள்கிறேன். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. புனித மார்க் எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் 10 இறைவசனங்கள் 6 to 9 முடியும். அக்காலத்தில் இயேசு கூறியது, படைப்பின் தொடக்கத்திலேயே கடவுள் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை படைத்தார். இதனால் கணவன் தன் தாய் தந்தையை விட்டுவிட்டு தன் மனைவியுடன் ஒன்றித்திருப்பார், இருவரும் ஒரே உடலாய் இருப்பர். இனி அவர்கள்
இருவர் அல்ல, ஒரே உடல். எனவே கடவுள் இணைத்ததை மனிதர் பிரிக்காதிருக்கட்டும். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. செல்வி லின் செல்வன் மொனார்க் இன்னும் சில மணித்துளிகளில் திருவாளராகவும் மணமகள் திருமதியாகவும் மாறுகிறார்கள். இன்னும் சில நிமிடங்கள் மட்டுமே அவருடைய பொறுப்பு மாற இருக்கிறார். இத்தனை குருகுலம், இத்தனை குருக்கள், நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வாழ்த்த வந்திருக்கிறோம். மொனார்க் லின் இவர்களை இந்த திருப்பலியிலே குடும்பமாக இணைப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான நாளாக தேர்ந்தெடுத்து ஆசிரியை பெற வந்திருக்கிறோம். உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, லின் மொனார்க் இந்த இருவருடைய திருமண சடங்கிலே பங்கேற்க வந்திருக்கிற நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சிறந்த செய்தியானது வழங்கப்படுகிறது. இந்த திருப்பலி வழியாக இன்னைக்கு நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு சிறு சத்தம் கூட இல்லை. எல்லாரும் மௌனம் காட்டுகிறோம். ஏன் சொல்லுங்க? ஏன்னா இது முக்கிய நிகழ்வு. திருமணத்திற்கு இன்னொரு பெயர் கருவறை என்று சொல்கிறார். கோயில்ல, ஒவ்வொரு கோயிலையும் ஆலயத்திலையும் இந்து கோயில்ல கருவறை என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது. கருவறைனா சாமி தங்குற இடம் அர்த்தம். திருமணமும் ஒரு பெண்ணை கருவறைகளை விட்டு செல்கின்ற இடமாக வழங்கப்படுகிறது. ரொம்ப அழகான ஒரு ஓமை. அதனால்தான் நீங்க மௌனம் காக்க, மரியாதை செய்கிறோம், ஜெபம் செய்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம். ஒரு அழகான சைனீஸ் பழமொழி, அதனுடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு நான் சொல்கிறேன். ஆங்கிலத்தில் அழகான ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, மேரேஜ் இஸ் நாட் சூசிங் த ரைட் பார்ட்னர். மேரேஜ் இஸ் நாட் சூசிங் த ரைட் பார்ட்னர். எத்தனை பொருத்தம் பார்த்தாலும் இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க. நீங்க சரியான ஜோடியை தேர்ந்தெடுத்து விட்டோம் என்று நினைக்கிறீங்களா? ஒருவேளை அப்படி நினைச்சிருப்பீங்க. கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும், கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அதை கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிடுச்சு. ஒருவேளை நீங்கள் இப்போ சொன்னால் வீட்டுக்கு சென்று சண்டைகள் நிகழும். அதனால யாரும் எதையுமே சொல்லாதீங்க. திருமணம் என்பது சரியான ஜோடியை தேர்ந்தெடுப்பதில் அல்ல. ஆனா அந்த பழமொழிய பின் வார்த்தை இருப்பாங்க, அதான் ரொம்ப அழகான வார்த்தை. என்ன சொல்லுங்க? மேரேஜ் இஸ் நாட் சூசிங் த ரைட் பார்ட்னர், பட் மேரேஜ் இஸ் பிகமிங் த ரைட் பார்ட்னர். மேரேஜ் இஸ் பிகமிங் த ரைட் பார்ட்னர். ஒரு சரியான ஜோடியாக மாறுவதில் தான் இருக்கு. ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, லின் மொனார்க் பார்ப்பதற்கு சரியான ஜோடி. நாங்க வரும்போதே சாமி என்ன பேசுறோடைய நல்ல ஒரு ஜோடி பொருத்தம் இல்ல, நல்ல ஜோடி பொருத்தம், நல்ல ஒரு இணைப்பு. ஆனால் எப்போது மொனார்க் நல்ல கணவனாக மாறுவார்? எப்போது ஒரு முடிவு அப்படின்னா, அவருடைய மூச்சு முடிகிற போதுதான் நல்ல கணவராக அவர் முடிப்பார். இன்றைக்கு ஒரு ஆரம்பம். அதனால்தான் கணவன் நல்ல கணவனாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறான். ஒரு மணவாட்டி, மனைவி, இல்லத்தாள், சீராக்காக அழகான வார்த்தைகளை சொல்லுது. மனையாள், இப்போதான் அந்த வார்த்தையை மாத்திட்டாங்க. மனையாள், இல்லத்தை அமைப்பவள் இல்லத்தாள். ஒரு இல்லத்தை அவள் ஒரு மனைவியாக எப்போது மாறுகிறாள்? அவள் மூச்சு முடிகிற போது. அது வரைக்கும் சரியான ஜோடியை மாறிக்கிட்டே இருக்கணும். That's a marriage. So அந்த பழமொழி மீண்டும் சொல்கிறேன், marriage is not choosing the right partner. இன்னைக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் மனசுல ஏத்திக்கணும், marriage is not choosing the right partner but becoming the right partner. இன்னொரு ஒப்புமை சொல்லுகிறேன். இந்த கல்யாணத்துல தான் இவ்வளவு ஆடம்பரம் பாத்தீங்களா? எவ்வளவு ஆடம்பரம்! இந்த கல்யாணத்துல ஒரு மணவாளன், ஒரு கணவன் தன் மனைவியை ஒரு பரிசு பொருளாக இந்த பலிபீடத்திலிருந்து எடுத்து செல்கிறார். அந்த வார்த்தையை சற்று நல்ல கவனிச்சு பாருங்களேன். பலிபீடத்திலிருந்து ஒரு கணவன் தன் மனைவியை எடுத்து செல்கிறான் பரிசு பொருளாக. இட்ஸ் a gift. ஒரு நாள் வரும், ஒரு பரிசு பெட்டியில் அவர்களை செய்து பூக்கள் எல்லாம் போட்டு
மீண்டும் இதே இடத்துக்கு கொண்டு வந்து காணிக்கை செலுத்த வேண்டும். அது இந்த நாள் சொல்லுங்க பாப்போம். நல்லா திருப்பி சொல்றேன். இந்த நாள் எடுத்துட்டு போறீங்க கிஃப்டா, மீண்டும் ஒரு பாக்ஸ்ல வச்சு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் போட்டு மீண்டும் ஒரு நாள் கொண்டு வருவீங்க. இந்த நாள் இறப்பின் நாள். இட்ஸ் a gift, take it and gift present. ஒரு மணவாட்டி தன் கணவனை பரிசு பொருளாக இந்த பலிபீடத்திலிருந்து எடுத்து செல்கிறார். ஒரு நாள் வரும், அதே பரிசு பொருளை பாக்ஸ்ல வச்சு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் போட்டு மீண்டும் கொண்டு வருவீங்க. இந்த இடைப்பட்ட காலம் தான் வாழ்க்கை. ஆனா இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி கலக்காம பார்க்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அங்கதான் அவருடைய பியூட்டி. ஒரு மனைவி தன் கணவனை கண் கலங்காம ஆசையை பார்க்கிறார் பாத்தீங்களா, அதுதான் பியூட்டி. பைபிள்ல பாருங்க, the first sacrament, பைபிள்ல தொடக்கத்திலேயே உருவாக்கப்பட்ட முதல் திருவருள் சாதனம் என்ன தெரியுமா? மேரேஜ். இல்ல மேரேஜ். ஆண்டவர் பார்த்தார், எல்லாத்தையும் நன்மை என்று பார்த்தார். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நல்லது அல்ல என்று பார்த்தார். என்னது? மனிதன் தனிமையா இருப்பது பார்த்தாரு. உடனடியாக சாக்ரமெண்ட் உருவாக்கிட்டாரு. கணவன் மனைவியாக இருக்க வேண்டும், ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும், சண்டை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். ஃபாதர் அந்த சண்டையை போடக்கூடாது. இல்லைப்பா, சண்டை போடும். அந்த சண்டைகள் இனிமையாக முடிய வேண்டும். இலக்கியம் மாதிரி தமிழ் இலக்கியத்தில் பாருங்க, ஊடல் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு. ஊடல், ஊடலும் ஊடல். சண்டைகள் இருக்க வேண்டும், சின்ன சின்ன பூசல்கள் இருக்க வேண்டும், அது கூடலில் முடிய வேண்டும். புதிய பாட்டிலே பாருங்க, பைபிள்ல இயேசு தன்னுடைய பணி வாழ்வை ஆரம்பிக்கிறது சாக்ரமெண்ட்ல தான். எந்த சாக்ரமெண்ட்? மேரேஜ் தான். காணொலி திருமணத்தில் தான் அவர் ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ நம்முடைய குடும்பத்துல கல்யாணம்ன்றது ஒரு வரலாறு, இரண்டு சமூகத்தினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைப்பு, ரெண்டு குடும்பங்களுடைய ஒரு சங்கமிப்பு, ரெண்டு மனங்களினுடைய இணைப்பு. திருமணம் இரு மனங்களினுடைய சங்கமிப்பு. அதனால்தான் நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம். லின் அண்ட் மொனாக் உங்களை நம்ம வாழ்த்துறோம். எது தெரியுமா? நாளைக்கு நாங்கள் மீண்டும் குருக்களாக உங்களை பார்ப்போம், உங்க வீட்டுக்கு வருவோம், மக்களாய் வருவோம். உங்களை பார்க்கும்போது சந்தோஷம் வரணும். என்ன குடும்பம் சார், சூப்பர் குடும்பம் சொல்லணும். இல்ல கிடையாது, சொல்ல வேண்டும். அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழணும். அப்போ கேப் விழக்கூடாது. இன்னைக்கு நான் ஒரு அதை முடிச்சுக்கிறேன். திருமணத்துல கேப் விழாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு கேப் தியரி சொல்லிட்டேன். இது எல்லாருக்கும் திருமணத்துல ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் இருக்கணும். அந்த கேப் விழவே கூடாது. கேப் விழாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு கேப் தியரி. ஃபர்ஸ்ட் ஜி அடியில கேப். அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப் என்ன தெரியுமா? ஒரு கணவன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு ஜி. என்ன சொல்லுங்க? கிராட்டிடியூட். எது சொன்னாலும் ஒரு கிராட்டிடியூட் சொல்லிடுங்க, தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. இல்ல இது அவள் கடமை என்று சொல்லிவிடாதீர்கள் ஆண்களே. இது அவளுடைய கடமை, இது இவளுடைய கடமை. நோ நோ நோ. எது கடமையாக இருந்தாலும் அங்கே ஒரு நன்றி என்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் அழுது சேர்க்கும் குடும்பத்தை. நிறைய ஆண்களை மறந்து போயிடுறாங்க. ஒரு தேங்க்யூ சொல்றது என்ன குறைஞ்சு போயிட போகுது? சோ மொனார்க், உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா, உங்க குடும்பம் அழகா குடும்பமாக இருக்க வேண்டுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஜி என்ன சொல்லுங்க? கிராட்டிடியூட். நன்றி சொல்லுங்க. எது சொன்னாலும் லீன நாளைக்கு ரசத்தை ரொம்ப மோசமாக வைத்தார்கள் நிச்சயம். நீங்க என்ன சொல்லுங்க? தேங்க்யூ, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லதா இருக்கேன். ரெண்டாவது ஒரு ஏ இருக்கு. அது ஏன் சொல்லுங்க? ஏ திங்க் பண்ணுங்க. என்ன ஃபாதர், கல்யாணத்துல சாப்பாடுக்கு இமீடியட்டா போக வேண்டியிருக்கு, இப்போ திங்க் எல்லாம் பண்ண முடியாது என்று சொல்லாதீங்க. ஏ அப்படின்னு என்ன தெரியுமா? அப்ரிஷியேட். எது இருந்தாலும் ஒரு பாராட்டு. வண்டர்ஃபுல். ஃபர்ஸ்ட் பாராட்டு, ரெண்டாவது அப்ரிஷியேட். அவங்க நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா இருக்கு. நல்ல பச்சை கலர் சிகப்பு கலர் பேண்ட் போட்டு ஜிஜின்னு வந்தா கூட மனப்பாட்டி என்ன சொல்றாங்க? என்னங்க உங்களை மாதிரி புது ராமராஜன் உலகத்தை பரப்ப முடியாது. பாராட்ட வேண்டும் இல்ல? ஒரு கணவனுக்கு தன் மனைவி மட்டும் தான் அழகா இருக்க வேண்டும். அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. என்னன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. வீட்டை கீழே வச்சிருந்தா அப்ரிஷியேட் பண்ணிடுங்க. சிம்பிள். So the second formula is appreciate. The third தெரியுமா? அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். யாராவது சொல்லுங்க. Patience. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க அடிப்பட்ட மாதிரி சொல்லுங்க. Okay, what is P தெரியுமா? Correct.
குடும்பத்தின் தலைவன் இனி மொனார்க் அல்ல, தலைவி லின் அல்ல, ஆனா ஒருத்தர் யார் சொன்னாங்க? ஜீசஸ் இஸ் தி மாஸ்டர். வீட்டின் தலைவர் இஸ். பிரேயரை மட்டும் மறக்கவே மறக்காதீங்க. ஜெபத்தை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. நிறைய ப்ரேயர் பண்ணுங்க. கோயிலுக்குலாம் போங்க, பூசைக்கு போயிடுங்க. பிரேயருக்கு எந்த குடும்பம் இணைகிறதோ அந்த குடும்பத்துல சண்டை வரும், பிரச்சனை வரும், பண கஷ்டம் கண்டிப்பா வரும். ஆனா எல்லாம் மலை போல வருகின்ற துயரங்கள் எல்லாம் பனி போல போயிடும். ஏன்னா அந்த வீட்டை நடத்துறது யாரு? ஜீசஸ். இயேசு தான் நடத்துவார். எந்த குடும்பத்துல பிரேயர் இல்லையோ, எந்த குடும்பத்துல ஜெபமாலை இல்லையோ, அந்த குடும்பத்துக்கு பணம் வரும், எல்லாருக்கும், ஆனா சமாதானம் இருக்காது. ஜெபம் இருக்கிற குடும்பத்துல எதுவுமே இருக்காது, ஆனா சமாதானம் இருக்கும். இயேசுவின் குடும்பத்தை பாருங்க, மரியாள் சூசேப்புக்கு அவ்வளவு கஷ்டம், ஆனா அவர்கள் சமாதானமா இருந்தாங்க, இணைந்து இருந்தாங்க. சோ பிரியமான மொனார்க் லின், மற்ற குடும்பத்தாரை, உங்க குடும்பத்துல கேப்பே வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கேப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்போது உங்கள் குடும்பம் இல்லறமாக இருக்கும், இல்லறம் நல்லறமாக இருக்கும். உங்கள் எல்லாரும் நாம் மனதார வாழ்த்துகிறோம். நீங்கள் செழிக்க வேண்டும், ஓங்க வேண்டும், பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும், குருக்களாய் மாற்ற வேண்டும், பிரவரத்தாரை மாற்ற வேண்டும், நிறைய ஜெபம் செய்ய வேண்டும். நீங்கள் எல்லாம் நம்மெல்லாம் குருக்களாக இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியப்பட வேண்டும். அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழுங்க. மீண்டும் ஒரு நாளைக்கு இதே மாதிரி வருவோம். அந்த நாள் வரைக்கும், அந்த பாக்ஸ் வச்சு கொண்டு வர நாள் வரைக்கும் நல்லா வாழுங்க. வாழ்த்துக்கிறோம். நாங்கள் எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் உங்கள் கைகளை தூக்கி கொண்டு வாழ்த்துக்கிறோம். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க, வாழ்க வளமுறை, நீடூடி வாழ்க. God bless you, your marriage and marriage. God bless you. Amen. திரு அவையின் திருப்பணியாளர் முன்பாகவும் இத்திருக்கூட்டத்தின் முன்னிலையும் உங்கள் அன்பை நம் ஆண்டவர் முத்திரையிட்டு காத்தருளுமாறு இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அன்பை கிறிஸ்து நிறைவாக ஆசீர்வதித்தார். ஏற்கனவே அவர் உங்களை புனித திருமுழுக்கால் அர்ச்சித்துள்ளார். இப்போது மற்றொரு திருவருட்சாதனத்தின் வழியாக உங்களுக்கு அருள்வளம் மீது நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் என்றும் பிரமாணிக்கமாய் இருக்கவும், திருமணத்தின் ஏனைய கடமைகளை ஏற்று நிறைவேற்றவும் உங்களுக்கு ஆற்றல் அளிக்கின்றார். எனவே உங்கள் கருத்தை அறிந்து கொள்ள திரு அவையின் முன்னிலையில் உங்களை வினவுகிறேன். மொனார்க் லின், நீங்கள் இருவரும் முழு மன சுதந்திரத்துடன் திருமணம் செய்து கொள்ள எவ்வித வற்புறுத்தலுமின்றி இங்கு வந்திருக்கிறீர்களா? வந்திருக்கிறோம். நீங்கள் மன வாழ்க்கை நெறியை பின்பற்றி வாழ்நாளெல்லாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கவும் மதிக்கவும் தயாராக இருக்கின்றீர்களா? இறைவன் உங்களுக்கு அருளும் மக்களை நீங்கள் அன்புடன் ஏற்று கிறிஸ்துவின் போதனைக்கும் திரு அவையின் சட்டத்திற்கும் ஏற்றபடி வளர்ப்பீர்களா? நீங்கள் திருமண ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ள விரும்புவதால் உங்கள் வலதுகளை சேர்த்துக் கொள்வீர்கள். இறைவன் திரு அவை முன்னிலையில் உங்கள் சம்மதத்தை தெரிவிங்கள். மோனார்க் என்னும் நான் லின் என்னும் உன்னை என் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் உடல் நலத்திலும் நோயிலும் நான் எனக்கு பிரமாணிக்கமாய் இருந்து என் வாழ்வெல்லாம் என்னை நேசிக்கவும் மதிக்கவும் வாக்களிக்கிறேன்.
இந்த மாங்கல்யம் இவர்களுக்கு பிரமாணிக்கத்தின் அடையாளமாக அமைந்து ஒருவர் மீது ஒருவர் கொண்ட அன்பை ஆழ்ந்த அன்பையும் சேமிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். திருச்சபையை வழிநடத்தும் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், கன்னியர், துறவரத்தார் மற்றும் பொது நிலையினர் ஆகியோர் அனைவரையும் உம்பாதம் அர்ப்பணிக்கின்றோம். உம் பணியை தங்கள் வாழ்வாக்கி இறை மக்களை அன்பின் சமூகமாக கட்டியெழுப்ப தேவையான அருளை பொழிய வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இப்பொழுது திருமணத்தில் ஒன்றிணைந்த மொனார் மற்றும் லின் இவர்கள் தங்கள் இல்லற வாழ்வில் சமாதானமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் என்றும் வாழ்ந்திட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். கானாவூர் திருமணத்தில் மணமக்களுக்கு ஆசி அளித்தது போல் இம்மணமக்களுக்கும் ஆசிரித்து உம் அன்புக்கு அடையாளமாக மக்களை பெற்று அவர்கள் என்றும் மகிழ்ந்திருக்க செய்ய வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். எம்மை கைப்பிடித்து நடத்தும் எம் தந்தையே, எம் இறைவா, இந்த திருமணத்தின் மூலம் இணைந்த இரு குடும்பங்களும் இயேசுவின் மறையுடலில் இணைந்திருக்கவும் ஒருவரை ஒருவர் அன்பிலும் ஜெபத்திலும் தாங்கிக் கொள்ளவும் துன்பங்களில் ஆறுதலாக இருக்கவும் குடும்பங்களில் உமதருள் நிலைத்திருக்கவும் இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உறவுகளுக்கு உயிர் கொடுக்கும் அன்பு தந்தையே, இத்திருப்பலியை நிறைவேற்றும் அருட் தந்தையர்கள், இங்கு வந்துள்ள கன்னியர்கள், துறவிகள் மற்றும் உறவினர்களும் நண்பர்களும் நற்சுகமும் வளமும் பெற்று உமது பேரன்பை நிறைவாய் பெற்று மகிழ்ந்தனர். உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி
உள்ளம் மகிழுதையா உம்மை நோக்கி பார்த்து இதயம் துள்ளுதையா உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா உம்மை நோக்கி பார்த்து இதயம் துள்ளுதையா கரம் பிடித்து நடத்துகிறீ காலமெல்லாம் சுமக்கின்றே கண்ணீரெல்லாம் துடைக்கின்றே காயமெல்லாம் ஆற்றுகிறே நன்றி 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 சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் ஒப்பு கொடுத்து வைத்திருப்பது நம்ம எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்காக கூடி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவரே, திருமணத்தின் புனித ஏற்பாட்டை சிறப்பிக்க நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து காண்கிறேன். என்றுமுள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது சிறப்பாக மோனாக் லின் இவர்களின் திருமண இணைப்பில் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். இதுவே அருள் அடையாளமாக நிறைவு பெற்றதால் உம்முடைய நம்பிக்கையாளரின் திருமண இணைப்பில் கிறிஸ்துவுக்கும் திரு அவைக்கும் இடையே உள்ள மன உறவாகிய மறைப்பொருள் விளங்கச் செய்தி. மோனாக் லின் எனும் உம்மடியார்கள் இவர்கள் மீது இறங்கி உமது வல்லமையால் இவர்களை பாதுகாத்தருளும். நீர் அருள் கூர்ந்து இவர்கள் மீது உமது வலக்கையை நீட்டி இவர்களின் உள்ளங்களில் தூய ஆவியாரின் ஆற்றலை பொழிந்தருளமை வேண்டுகின்றோம். ஆண்டவரே, இவ்வருளடையாளம் ஏற்படுத்திய உறவினால் இவர்கள் உமது அன்பின் கொடைகளை ஒருவர் மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொள்வார்களாக. ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம்.
சூழ்ந்திடும் நீரின்றி என் வாழ்வு இருள் சூழ்ந்திடும் பிறரை என் பணியில் நான் ஏற்கையில் உன்னங்கு உயிர் தந்து வாழ்வாயிடும் இறைவாழ்வில் இறைவாகுவே மறைவாழ்வில் இறையாகுவே வழிதேடும் இறைவா இறைவா வருவாயின்றே இதயம் வருகில் அமர்வாயின்றே இறைவா இறைவா வருவாயின்றே இதயம் வருகில் அமர்வாயின்றே இறைவவே நீரின்றி என் வாழ்வு நிலம் மாறுவே உன்னை மனம் தேடுவே நீ வழிகாட்டுவே உங்கள் அனைவரும் ஆசி வழங்குவீராக. சென்று வாழுங்கள், திருப்பலி நிறைவேறிற்று. அனைவரும் ஒரு நிமிடம் அமைதியாக அமரவும். மணமக்களின் குடும்பத்தினர் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறும் நேரம் இது. இந்த நிகழ்வு இறைவனால் ஆனது நமது கண்களுக்கு வியப்பாக இருக்கின்றது. இந்த திருமண நிகழ்வை மிக நல்ல முறையில் நிறைவேற்றி கொடுக்க எல்லா வகையிலும் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து நிற்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு முதலில் நன்றி கூறுகின்றேன். இந்த நிமிடத்தில் விண்ணகத்திலிருந்து எங்களுக்காக நம் அனைவருக்காகவும் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற அருட்தந்தை இயேசு அவர்களை எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழ்மனத்திலிருந்து நன்றியோடு நினைவுறுகின்றோம். இந்த திருமண நிகழ்வை தலைமையேற்று நடத்தி எங்களுக்காக ஜெபித்த சலேசியா மாவட்டத்தின் சென்னை மறை மாநிலத்தின் தலைவர் தந்தை டான் போஸ்கோ அடிகளார் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஒவ்வொரு முறை எங்களை பார்க்கும் பொழுதும் அவர் கேட்பார், நான் மாப்பிள்ளை பார்க்கணுமா, எங்களுக்கு நல்ல காரியம் முடிச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு முறையும் அவர் தனிப்பட்ட விதத்தில் எங்களுக்கு கேட்பார். அந்த அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் நாங்கள் அனைவரும் Thank you so much for being there. Thank you. அடுத்ததாக எங்களுடைய டான் போஸ்கோ கல்லூரியின் தலைவர் அவர் இங்கு இல்லை. தலைவர் எங்களுடைய டான் போஸ்கோ கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வர். இந்த கல்லூரி இந்த அளவுக்கு கணினித்துறையில் பிரபலமாகி உலகம் முழுக்க தன்னுடைய மாணவர்களை ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்ல உதவிய அருட்தந்தை ததையூஸ் அடிகளார் அவருடைய எல்லாவித கஷ்டங்களுக்கும் இடையில் எங்களுக்காக இருந்து இந்த திருமணத்தை ஆசீர்வதித்து விட்டார். அவருக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றி. இந்த நிகழ்வு ஒரு இடம் பங்கு குரு எங்கள் பங்கு பெற்றிருக்கிறார். எல்லா வகையிலும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக நின்று எந்த நேரத்தில் நாங்கள் அவருக்கு போன் பண்ணாலும் உடனே எங்களுக்கு பதில் கூறி எங்களை வழி நடத்திய ஒரு தந்தை ஹென்றி அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி. திருப்பத்தூர் புயலச்ச கல்லூரியிலிருந்து வந்திருக்கின்ற கல்லூரியின் தலைவர் இயக்குனர் மற்றும் அவர்களோடு புயலச்ச கல்லூரியின் முதல்வர் அடிகள் அவர்கள் வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய பாசமிகு அருட்தந்தைகள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள்.
இதய தீபம் இளம் திருமணத்தின் தலைவர் மற்றும் அவருடைய வந்திருக்கின்ற குருக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த நன்றிகள். மிக மிக முக்கியமாக வெளியிலிருந்து இந்த ஏரிமலையிலும் வெளியிலிருந்து வந்திருக்கின்ற என்னுடைய கப்புச்சின் சபை குருக்கள் எங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒருவர்களாக இருக்கிறார்கள். நாங்கள் அந்த குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கின்றோம். நல்லதொரு மறைவுரையாற்றி நமக்கு கேப் கொடுக்காமல் கேப்பை கொடுத்து கேப் கொடுக்காமல் இருக்க செய்த அருட்தந்தை ஸ்டான்லி, எங்களுடைய குடும்பத்தின் பாசத்தின் மகன் போல இருக்கின்ற அருட்தந்தை டேனியல் தயாபரன், அவருடைய இணைந்து வந்திருக்கின்ற அருட்தந்தை தம்பி வினோத் அவர்கள், பெங்களூர் மறை மாவட்டத்திலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றாலும் அவர்கள் பங்கு தந்தையர்களாக இருந்தாலும் அவ்வளவு சிரமம் எடுத்து காலையில் திருப்பலி நிறைவேற்றி இங்க வந்திருக்கின்ற 2 பங்கு தந்தையர்களை நாங்கள் நன்றியோடு நினைக்கின்றோம். அருட்தந்தை சந்தோஷ், அருட்தந்தை எபின் அவர்கள். எனக்கு நெருக்கமான சகோதர உறவுகள் அருட்தந்தையர் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்க பேர்லாம் சொல்ற ஞாபகம் கிடைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் சொன்னேன், ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி. அனைத்து கன்னியர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று மணமக்களுக்காக ஜெபித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவரும் இந்த திருப்பலி இறுதி பாடலுக்கு பிறகு அருகில் உள்ள ஹோட்டல் ஹில்ஸில் நடக்கவிருக்கும் அன்பின் விருந்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு நான் போட அழைக்கிறேன். இந்த பாடல் குழு இந்த திருப்பலிக்கு அவ்வளவு அழகு கூட்டியது மெருகூட்டியது இந்த பாடல் குழுவினர் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அதை தலைமையேற்று வழிநடத்திய அவர்களுடைய அவர்களுடைய நன்றி. விவரிக்க முடியாத அழைப்பு இது, சொற்களில் புரியாத உறவு இது. அழைத்தவர் உடன் வரும் பயணம் இது, யாருக்கும் கிடைக்காத கிருபை இது. விவரிக்க முடியாத அழைப்பு இது, சொற்களில் புரியாத உறவு இது. அழைத்தவர் உடன் வரும் பயணம் இது, யாருக்கும் கிடைக்காத கிருபை இது. பெரியவரே, அழைத்தவர் பெரியவரே, சொன்னதெல்லாம் பிழையின்றி செய்பவரே. பெரியவரே, அழைத்தவர் பெரியவரே, இறுதி வரை என்னை சுமப்பவரே.
அலங்கோலமாவேன் என்று நினைத்தவர் முன் அலங்கமாய் மாறி நின்றேன் கிருபையாலே. அலங்கோலமாவேன் என்று நினைத்தவர் முன் அலங்கமாய் மாறி நின்றேன் கிருபையாலே. நான் நிற்பதை விரும்பிடும் நல்ல தகப்பன் அவரே. நான் விழுந்திடாமல் தாங்கிடும் அஸ்திபாரம் அவரே. நான் நிற்பதை விரும்பிடும் நல்ல தகப்பன் அவரே. நான் விழுந்திடாமல் தாங்கிடும் அஸ்திபாரம் அவரே. பெரியவரே, அழைத்தவர் பெரியவரே. சொன்னதெல்லாம் எனக்காய் செய்பவரே. சிறந்தவரே, என் இயேசு சிறந்தவரே. சிறந்ததினை எனக்காய் செய்பவரே. என்னையும் அழைத்தார் என்பது அதிசயமே. யாருமே நம்பா என்னை நம்பினாரே. என்னையும் அழைத்தார் என்பது அதிசயமே. யாருமே நம்பா என்னை நம்பினாரே. அவர் கிருபையை நினைக்கையில் நன்றி மட்டும் வருதே. என்னை சுமப்பதை நினைக்கையில் கண்ணீரும் வருதே. அவர் கிருபையை நினைக்கையில் நன்றி மட்டும் வருதே. என்னை சுமந்ததை நினைக்கையில் கண்ணீரும் வருதே. பெரியவரே, அழைத்தவர் பெரியவரே. சொன்னதெல்லாம் எனக்காய் செய்பவரே. சிறந்தவரே, என் இயேசு சிறந்தவரே. சிறந்ததினை எனக்காய் செய்பவரே. காரணரே, என் இயேசு காரணரே. உயர்வுக்கெல்லாம் முற்றிலும் காரணரே.